ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها الناس والنفس بالتقوى الله سبحانه إذ بها تشرف النفس ويثقل الميزان ويعلو القدر ويعظم الجاه ويحصل القرب من الباري جل شأنه فما خاب من اكتنفها ولا أفلح من جفاها ولا جرم عباد الله فإن العاقبة للتقوى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المسلمون إنكم في شهر لا يشبهه شهر عظيم الأمر جليل القدر هو من أشرف أوقات الدهر فضائله لا تقصى ومحامده لا تستسقى موسم وافر الأرباح لمن اتجر مهلك لأرواح من طغى فيه وفجر. أيها المسلمون لقد مضى من رمضان صدرا وانقضى منه شطرا واكتمل منه بدرا فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب ولجوا قبل أن يغلق الباب وبادروا أوقاته مهما أمكنكم واشكروا الله على أن أخركم إليه ومكنكم واجتهدوا في طاعة قبل انقضاء وأسرعوا بالمثاب قبل انتهاء فساعاته تذهب وأوقاته تنهب وزمانه يطلب ويوشك الضيف أن يرتحل وشهر الصوم أن ينتقل فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى فإن أسأتم فيها بقي أخذتم بما مضى وبما بقي. أيها المسلمون تنصف الشهر وانهدم وفاز من بخل وفاز من بحبل الله انتصم وخاف من زلة القدم واغتنم شهر رمضان خير مغتنم وشقي الغافل العاصي بين الظل والسقم والأمن والندم ويا ويله يوم تحل على أهل المخالفات يوم تنقطع أفئدة أهل التفريط والزفرات يوم تحشر أهل المعاصي والدموع على الوجنات ويقول رب العلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومون إلا نفسه. أخرجه مسلم. عباد الله اشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا فلقد أرسل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فبقي دينه مطلوبا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير ومأثورا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه لكم فهو قيام دينكم ودنياكم فاعرفوا حقه وأبذلوه في مستحق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أحمده سبحانه وأشكره أن هدانا للصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الجليل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, le créateur des jours et des mois, celui qui fait partie les années et les âges, celui qui fait entrer la nuit dans le jour, celui qui change l'atmosphère du chaud au froid et du froid au chaud, celui qui change les jours entre les serviteurs pour que cela soit une leçon pour les doués d'esprit. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, celui qui n'a d'égal, ni de semblable, ni de père. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, le propriétaire du sanctuaire saint et du bassin. Ô Allah, salue et bénis notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons qui sont bons et purs, les dignes de confiance et dépositaires de son message et les dirigeants de sa brigade. Et sois, ô Seigneur de l'univers, satisfait de nous et d'eux. Ô adorateurs d'Allah, je vous conseille et moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car avec cela, l'âme est honorée, la balance est lourde, le destin est exalté, le prestige est magnifié et la proximité avec le Créateur, le Très-Haut, est atteinte. Celui qui s'attache à cela n'est pas déçu et celui qui s'éloigne de ça a perdu. Serviteur d'Allah, la finalité est pour les pieux. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Croyez donc Allah aux gens intelligents afin que vous réussissez. Surat Al-Maïda, verset 100. Aujourd'hui, notre thème de notre sermon est la moitié de votre mois. Ramadan est passé et l'incitation à la charité. Aux musulmans, vous êtes dans un mois qui n'est comparable à aucun autre mois. Grand en matière de sujet, grand en matière de destin, c'est un des moments les plus honorables. Ses vertus sont incalculables. Ses louanges ne peuvent pas être cernées. Une saison abondante de profit pour ceux qui font du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Destructeur pour les âmes de ceux qui l'ont tyrannisé et ont été injustes envers ce mois. Ô musulmans, les premiers jours de Ramadan sont passés. La moitié de celui-ci est passée. Alors, profitez donc de ces occasions qui passent comme le passage rapide des nuages et faites votre entrée avant que la porte ne soit fermée et profitez de son moment autant que possible. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir ramené dans ce mois et de vous avoir permis d'être parmi les vivants. Et forcez-vous de lui obéir avant que cela ne se termine. Hâtez-vous de chercher les récompenses avant qu'elles ne se terminent, car 16 heures passent, 7 ans se pirent, son moment est recherché, l'invité est sur le point de voyager et le mois de jeûne de se déplacer. Alors faites du bien pour ce qui reste de ces jours et vous serez pardonnés pour ce qui est passé. Ô musulmans, la moitié du mois est passée et s'éloigne. A gagné celui qui s'accroche à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, craint de trébucher et profite du mois de Ramadan. Mais le misérable, inattentif, désobéissant est entre humiliation, maladie, sécurité et remords. Oh, malheur au jour où les parasites s'abattront sur les gens de la désobéissance, le jour où les cœurs des négligents seront coupés de soupirs, le jour où les désobéissants seront rassemblés avec des larmes sur leurs joues. Allah le Très-Haut, dans un hadith al-Qudsi, nous dit « Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum, thumma ufikum iyyaha,
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Akhrajahu Muslim. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes seulement dont je tiendrai compte ensuite. Je vous rémunérerai d'après ceci. Donc, celui qui trouve le bonheur, qu'il rende grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouve autre chose, qui ne s'en prenne qu'à lui-même. Hadith rapporté par Muslim. Serviteur d'Allah, rendez grâce à Allah pour les bénédictions qu'il vous a accordées en termes de religion et de vie. Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé un messager qui vous récite les versets de votre Seigneur et vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse. Le livre ici, c'est le Coran. Ainsi, sa religion est restée récitée dans le livre d'Allah. Il n'est ni altéré. Et il est rapporté dans ce qui est authentique de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a déversé des richesses sur vous afin que vous puissiez les utiliser pour lui obéir et en profiter. Et tout ceci dans les limites de ce qu'il vous a permis, car c'est le fondement de votre religion et de votre monde. Alors, connaissez-lui son droit, dépensez-le, ce bien qu'il vous a donné aux méritants. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Surat Al-Muzammil, verset 20. Ô musulmans, sachez que Ramadan est le mois où les concurrents s'affrontent et les bonnes personnes courent pour se rapprocher de leur Seigneur, qu'il soit glorifié et exalté, avec toutes sortes d'obéissances et d'actes d'adoration. Les bonnes personnes courent pour se rapprocher de leur Seigneur, qu'il soit glorifié et exalté, avec toutes sortes d'obéissances et d'actes d'adoration entre le jeûne, la lecture du Coran, avec la prière, les doigts, les dépenses, l'aumône et la rupture du jeûne pour ceux qui jeûnent et d'autres types d'actes d'adoration. Et l'un des plus grands types d'adoration en ce mois béni est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant de l'argent par volonté et consentement, gracieux entre vos mains, en espérant sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sachant avec certitude que cette dépense est l'une des causes pour entrer au paradis. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinun kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Il nous dit, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant de ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala tahajjud. Et dans leur bien, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ils avaient un droit aux mendiants et aux désirés. Surat Al-Zariyat, verset 15 à 19. Cette dépense est aussi une raison ou une cause pour ton entrée au serviteur d'Allah dans le groupe des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu dépenses ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu rentres dans le cercle fermé des pieux. Cette dépense aux musulmans est la voie des prophètes, alayhimus salam, des messagers, des pieux, des justes qui ont été générés avec ce que Dieu leur a donné de sa bonté, recherchant ce qu'Allah a en termes de récompense et rétribution. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه
قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يؤتي لا يخشى الفاقة وفي الرواية الفقر رواه مسلم. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète il dit il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme prix d'une entrée en islam et qui ne l'est pas donné. Donc chaque fois quand les gens viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours donné. Une fois, quelqu'un vint à lui et il lui donna un troupeau remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit « Ô mon peuple, entrez en l'islam, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. » Et effectivement, on voyait quelqu'un entrer d'abord en islam, ne visant pas cela que les biens de ce monde, mais il ne tardait pas à aimer l'islam bien plus que ce monde et tout ce qu'il comportait. Hadith rapporté par Muslim. On ne lui demande jamais quelque chose, soit qu'il dise non. Et ses compagnons, que Dieu soit satisfait de tout ça, ont suivi son exemple. Umar ibn Khattab radiallahu anhu dit دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قط فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي وما تركت لأهلك يا عمر قلت تركت لهم مثله فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فقال له وما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. Une situation eut lieu lors de la bataille de Tabouk, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à contribuer généreusement au financement de la troupe. Omar conserva la moitié de sa fortune et offrit la seconde moitié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah lui demanda qu'as-tu laissé à ta famille? Omar radiallahu anhu répondit la moitié de ma fortune. Le prophète lui dit tu as bien fait. Abu Bakr radiallahu anhu quant à lui ne garda que ses actifs immobiles et offrit l'intégralité de sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah l'interrogea sur ce qu'il avait laissé à sa famille, Abu Bakr radiallahu anhu répondit je l'ai laissé Allah et son messager. Omar radiallahu anhu dit alors fa wallahi dorénavant par Allah je ne te devancerai jamais Abu Bakr. Abu Bakr c'est le numéro 1 après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas de second dans cette communauté comme Abu Bakr radiallahu anhu. Anas ibn Malik dit Kana Abu Talha akthar ansari bil Madina malan. Un autre exemple. Wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha wa kanat mustaqbilat al masjid. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب jusqu'à la fin du hadith. Anas radiallahu anhu raconte Abu Talha radiallahu anhu était le plus riche des Ansar. Le bien qui lui était le plus cher était Bayruha. C'était un jardin qui était situé en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'y aller et de boire de son eau qui était douce. Anas radiallahu anhu poursuit lorsque le verset Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne parviendrez jamais au birr tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous chérissez. Fut révélé. Alors Abu Talha radiallahu anhu vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ô messager d'Allah, certes mon bien le plus cher est Bayruha,
je l'offre en sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère sa récompense et sa rétribution auprès d'Allah. Utilise-le donc, ô messager d'Allah, suivant ce qu'Allah t'inspire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bah, expression arabe employée pour exprimer la joie et le contentement. Voilà un bien profitable. J'ai entendu ce que tu as dit, j'ai compris ta volonté et mon avis est que tu le dépenses sur ta famille. Répliqua le prophète, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répliqua, je ferai ainsi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha radiallahu anhu le répartit alors en le donnant à ses proches et à ses cousins. Hadith rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Dawud et Tirmizi. Aux musulmans, la charité éteint la colère du Seigneur, comme l'eau éteint le feu. La charité a une double récompense, et sa récompense est grande. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat al-Baqarah, verset 261. La charité est une purification de l'argent, une purification du corps et une protection contre le mal. La charité repousse les afflictions, les calamités et les maladies. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Da'u mardakum bis sadaqa wa hassinu amwalakum bis zakat. Soignez vos malades avec l'aumône et protégez votre richesse avec la sadakat. Quand tu as quelqu'un qui est malade, tu peux donner des sadakat, ce serait une cause pour sa guérison. Et si tu veux protéger ta richesse, alors il faut faire beaucoup de sadakat. De même, la charité aux musulmans, serviteurs d'Allah, profitera aux serviteurs le jour de la résurrection, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. La charité élève le serviteur en degré chez Allah, facilite son jugement, pèse lourdement sur la balance et est la cause de son passage facile sur le pont As-Sirat. Tout comme la charité est aussi une des causes de l'ombre du serviteur, ce jour terrible et catastrophique sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y a d'autre ombre que son ombre, celui-là qui donne l'aumône et la cache pour que sa main gauche ne chasse pas ce que sa main droite a dépensé. In tubudu sadaqati fani imahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru Allahu ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Baqarah, verset 271. Vous les musulmans, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Le diable, le Satan, vous fait craindre l'indigence. Non, ne dépense pas, tu vas devenir pauvre. Et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 268. Quelqu'un pourrait dire, je n'ai que ce que je vais manger pour vivre, ma famille, mes enfants et moi-même. Écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Sabaka dirham mi'atu alf dirham. Qalu, wa kayfa dhalika ya Rasulallah? Qal, kana li rajulin dirhaman, tasaddaqa bi ahadihima, faqad tasaddaqa bi nisfi mali. Wa rajulun lahu malun kathir, fa akhadha min irdi malihi mi'atu alfin, fatasaddaqa bihi fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dirham a dépassé 100 000 dirhams. Un homme a dit, comment cela, ô messager d'Allah?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme avait beaucoup d'argent duquel il prit 100 000 qu'il a donné en aumône, et un autre homme n'avait que 2 dirhams. Il en a pris un et l'a donné en aumône. Vous voyez que ce n'est pas du tout comparable. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Peut-être qu'un petit acte, par intention, la récompense est multipliée. Vous pouvez donner une date en aumône, et Dieu vous protégera par cela de la chaleur de l'enfer. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanzur ayman minhu fala yura illa shay'an qaddama thumma yanzur aysara minhu fala yura illa shay'an qaddama thumma yanzur amamahu fala yura illa an-nar walaw ittaqu an-nar walaw bishikki tamra. Il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas. Allah va nous parler, nous tous, le jour du jugement dernier. Et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. L'homme regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera devant lui et ne verra que l'enfer face à son visage. Créer donc l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié de date. Et celui qui ne trouve rien, que ce soit avec une bonne parole. Même si tu n'en as pas, il faut avoir une bonne parole, c'est une sadaqa. Une date avec laquelle vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant sa récompense et créant son châtiment, la dépensant dans le chemin d'Allah, nourrissant les affamés avec, l'offrant à un pauvre, apportant de la joie à un musulman avec. Ceci est chez Allah subhanahu wa ta'ala d'une grande importance. Ô homme riche, sache que la charité est une cause pour la bénédiction de ta richesse et de sa croissance, une cause pour obtenir et renouveler la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont attirées, ni sa malédiction repoussée, que par la bienfaisance envers ses serviteurs. Et sache, ô homme riche, que la charité ne diminue pas la richesse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je vous jure, 3 choses que je vais vous citer. Retenez-les donc. L'aumône que fait un serviteur ne diminue en rien ses biens. Il n'est pas un serviteur qui a été victime d'une injustice et qui a fait montre de patience sans qu'Allah ne lui ajoute de la considération. Et il n'est pas un serviteur qui a ouvert la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. Hadith rapporté par Tirmizi. Donc quand tu dépenses, ça ne diminue pas ta richesse. Oui. Et quand tu es patient, Allah t'élève face à des provocations. Et quand tu ouvres la porte de mendicité, c'est toi tous les temps. Tu ne parles plus, là. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir la porte de mendicité. Tu ne seras jamais riche. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Et la mendicité en islam est interdite. Non, l'islam ne nous a pas enseigné la mendicité. Dépensez aux hommes riches. Et ne créez pas une reddition de la part du propriétaire du trône, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des trésors pleins qui ne se tarissent pas en dépensant. Sa main est ouverte la nuit comme du jour, et il est le plus généreux des généreux. Ô pauvre, sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yamini ثم يربيها لصاحبي كما يربي أحدكم فلوة أي كما يربي أحدكم حملا أو فرسا أو دابة بينه حتى تكون مثل الجبل. Celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date provenant d'un salaire bon, et Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors certes Allah la reçoit avec sa main droite, puis il la fructifie. Puis pour celui qui l'a fait, comme l'un d'entre vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle soit comme une montagne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cette date que tu as donnée en charité, espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta situation est semblable à la situation des pieux qui disent innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
disant, c'est pour le visage d'Allah, la face d'Allah, que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Surat Al-Insan, verset 9 à 10. Donc quand tu donnes, n'attends forcément pas qu'on vienne te dire merci, jazakallahu khaira. Pour celui-là à qui tu as donné, lui, c'est lui qui va te récompenser. Ô musulmans, apportez le bonheur à vos proches et à vos frères et dépensez votre richesse et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera avec quelque chose de mieux que ce que vous avez dépensé. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Aux musulmans, sachez que s'accrocher à l'argent est en être avare ne l'augmente pas, mais plutôt l'anéantit et enlève sa bénédiction et la colère du Seigneur descend sur son propriétaire. Car Allah subhanahu wa ta'ala a regretté pour certains gens et a dit وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَدَ اللَّهِ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. Et parmi eux, il en est qui avait pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, s'il nous donne de l'argent, nous payerons la zakat et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, il s'en montrait avare et tournait le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Surat At-Tawbah, versets 75 à 77. Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, tu peux nourrir ton frère quand il a faim, et Dieu te récompensera par le même genre d'action. Il te nourrira le jour de la résurrection des fruits du paradis. Dépensez votre argent en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel Dieu vous protégera de la chaleur de l'enfer le jour de la résurrection. La meilleure aumône est que vous faites l'aumône lorsque vous êtes en bonne santé, ne craignant la pauvreté et espérant la richesse. Et n'attendez pas que le souffle de la vie remonte à la gorge. La personne est déjà KO, d'abord avant d'intervenir et dire tel est pour telle personne, tel est pour telle personne. Non, il faut le faire au moment où c'est important de le faire. Surtout que nous sommes dans un mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni et qu'il aime vraiment que nous faisions ces genres d'actions. Ramadan est le mois de piété, de la fraternité, de la charité, et les âmes fières sont celles qui sympathisent avec les pauvres et leur donnent quelque chose en faveur. L'un de ces sens du jeûne est de se souvenir de la condition des misérables et des nécessités, d'être gentil avec eux et de les consoler avec de l'argent et de la charité. Le bon parmi vous, ô musulmans, est celui qui s'efforce pendant Ramadan et en dehors du Ramadan d'obtenir la miséricorde d'un orphelin dont les larmes lui montent aux yeux parce qu'il ne trouve personne pour le consoler à cause de la perte de son père, ou par la miséricorde d'une famille qui a perdu son soutien de famille et ses richesses, ou la miséricorde d'une personne brisée et malade qui a été paralysée par la maladie et l'a forcé à verser des âmes de pauvreté et de besoin. En nous appelant les gens à repentir pendant le mois de repentir, afin qu'Allah dissipe la richesse et la famine qui nous ont touchés, ainsi que l'abaissement et la faiblesse de notre communauté. Notre temps de vie sur ce bas monde ne cesse de diminuer chaque jour. Et contrairement à ce que l'on nous a enseigné, nous ne gagnons pas un jour lorsque celle-ci passe, mais nous perdons une journée de notre courte vie. Avec l'aumône, nous rendons les pauvres joyeux, et mettre la joie dans leur cœur fait partie des meilleures actions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure action est que tu rendes ton frère croyant joyeux, ou tu acquittes sa dette, ou tu lui donnes à manger du pain, tu le nourris. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Wa sallu wa sallimu ra'akum Allah ala Muhammadin bin Abdullah
كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصل إلهي وسلم سلاما على سيد الخلق وفخر الأمم وآل وصاب وأهل صلاح ومن سار في دهرهم وانتظم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة مهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous n'allons pas terminer sans prier pour une fille, Nana, qui habite dans les environs du stade de l'amitié qui a disparu depuis le 5 avril, dont les parents, l'un s'appelle Idriss Hadi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on retrouve cette fille-là. Et c'est vraiment pas facile de perdre les enfants, surtout en ce temps où tout le monde sait ce qui se passe. Qu'Allah apaise leur cœur et nous ramène cette fille-là sain et sauve. Aussi, nous prions pour tous les morts qu'il y a eu ces derniers temps au Ghana, la maman de notre cheikh Ibrahim, le Hafiz qui est décédé là-bas, avec tous les morts que nous avons eu ces derniers temps. En l'occurrence aussi, on a un frère qu'on a enterré hier, et le frère du commissaire Din, qui prie ici tout le temps avec nous. Il est tout le temps ici, sauf l'Awwal, le premier rang. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse tous miséricorde et leur pardonne leurs péchés, les accepte dans son paradis. Et je ne vais pas finir sans prier spécialement pour un frère, un ami, un devancé qui nous a quittés le lundi passé, Cheikh Ismail Koré de Kandi. Il a étudié au Koweït. Il est revenu malgré toutes les opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offertes là-bas, rien qu'à cause de la da'wa. Il a créé un institut là-bas à Kandi, juste à l'entrée de Kandi, où nous avons un des frères, Cheikh Adam de Zongo, c'est là qu'il a étudié. Il a mangé, il a prié Tarawih avec les gens, il a fait tafsir. Mais le lendemain matin, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il quitte ce bas monde. Tout ce qu'il a fait pour l'islam et les musulmans, qu'Allah lui soit récompensant, qu'Allah lui pardonne ses péchés. Un homme humble, il est plus âgé que nous, c'est l'un de nos devanciers, mais il ne vient pas à Cotonou sans nous chercher. Et j'ai beaucoup regretté du fait que, tel qu'il a voulu qu'on s'attache, qu'on fasse la dawa ensemble, il n'a pas eu ce retour par rapport à moi. Qu'Allah me pardonne et lui pardonne et l'accepte dans son paradis. Allahumma inna shaykh islamin fi dimmatik wa halla bi jiwarik faqihi fitnat al-qabr wa adhab al-nar wa anta ahlul wafa'a wal hamd. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد
ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا أو أزواجا خيرا من أزواجي، وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أبدل لشيخ إسماعيل دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان شيخ إسماعيل محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم انقل شيخ إسماعيل من مواطن الدود وضيق اللهود إلى جنات الخلود. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم افسح لشيخ إسماعيل في قبره مد بصر، وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم أعز لشيخ الإسلام من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبك. اللهم املأ قبر شيخ إسلام بالرضا والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.